السلام عليكم، نتمنى تكون الأحوال طيبة. اليوم إن شاء الله كذلك غنديرو تصحيح ديال واحد الفرض الثالث من الدورة الأولى اللي فيه لي سويت والبرودوي سكالير ديال الأولى باك علوم تجريبية. غير بالنسبة للناس اللي أول مرة غادي يشوفوا القناة أو غادي يدخلوا معنا لهذا الفيديو هذا، بغيت نقول لكم أن القناة ديالنا مخصصة للفهم. كنخدموا مع نوع من التلاميذ اللي أنا ديجا محتكة معاهم وعارفة فاش عندهم النقص، بمعنى داكشي علاش كنعطي ديتاي في الشرح، حيت عارفة التلميذات اللي كنخدم معاهم كيفاش دايرين. وما كنخدموش على الكم قد ما كنخدموا على الكيف، بمعنى ما غاديش نعطي 20 تمرين 30 تمرين ونبدا نحفظهم، قد ما غنخدم تمرين ولا جوج وغنحاول نفهمو، وكما كان نوع التمرين اللي غيتعطى ليا غنعرف نخدمو. سي بون، هاد الفرض هذا غنشوفوا بعض العناصر إلا فاهمين. سي بون، حنا شفنا الفرض الاول ما فيه حتى شي مشكل الحمد لله، وبعض العناصر راه كاين اللي تقريبا قرب يوصل، كاين اللي جاب 19 16، دونك النقاط اللي كانت في المستوى والعناصر اللي كنا قلنا غادي يخدموا فعلا خدموا جابوا دوك النقط، بمعنى كان في المستوى. وان شاء الله شويه بشويه غنبقاو نطلعوا نيفو، ما نبقاوش في دور الهواة، دونك غادي نطلعوا شويه المحترفين باذن الله، غير بشويه ديال الخدمه وشويه ديال الصبر. ونبداو على بركه الله. التمرين الاول اللي بغيت نقول قبل ما نبدا، دير بوز الفيديو وغادي نحط لك التصاور ديال كل تمرين وحاول تخدمهم بوحدك. عاد ملي تسالي كنظن ما غتلقاش فيهم ان شاء الله مشكل، ملي تسالي رجع شوف معنا تصحيح ونبداو التمرين الاول. دونك التمرين الاول شنو كيقول لنا؟ راكم عارفين لي سويت، حنا حفظنا اولا ضبطنا الامور ديال لي سويت. كيعطيني سويت الاولى ريكورونت، يعطيني كيلكو نحسب كيلكو تيرم كيبين ماجوري مينوري اولا نبين لونكادرمون توجور بالريكورونس لا بلوبار دو طون، من بعد كيبين ليا لا مونوتوني، من بعد كيدخل ليا اون اوتر سويت وحنا غاديين. ديك سويت جديده بناء اريثميتيك ولا جيومتريك، السويت جديده نعطي الترم جينيرال ديالها، من بعد نرجع للسويت اللي قديمه ونعطي لا سوم دو كيلكو تيرم. واضحه الفكره؟ دونك نفس الطريقه هاد التمرين عندي بنفس الكيفيه. ونبدا على بركه الله. دونك ها هي لا سويت ريكورونت اللي معطيين هنايا يو ان بلس 1 5 يو ان بلس 4 sur يو ان بلس 2. والسؤال الاول calculer le terme le U1 U2 tout simplement. كنحط لا سويت ديالي، راكم عارفين كيفاش كومون ريديج، كننظم الورقه ديالي كالكولون U1. دونك تو سامبلومون كتعطي لو رومبلاسمون. هنايا الان غتعوض بالزيرو، علاش؟ حيت عندي هنا بلس 1 U1 نقص بواحد، راه شرحنا وعاودنا. U0 دونك غنعوض هنايا ديريكتومون في الوسخ ديالك، عوضها بالزيرو غتعطيك 0 0 4 على 2 غتعطينا جوج. اونكور الU2 عطينا كيفاش عوضتيها، نعوضو بالان بالواحد U1 ايتترا. دونك ما كنظنش باقي عندنا مشكل في هذه النقطه هذه. وغادي ندوزو للسؤال الثاني montrant que le UN il est compris entre 0 et 4 quel que soit n appartient à l'ensemble n. بنفس الطريقه غنخدموها بالريكورونس وشوفوا معنا هنايا. Donc les étapes de la récurrence, première étape, donc pour le premier élément de l'ensemble sur lequel on travaille, donc on travaille dans l'ensemble n, c'est bon? Et directement pour le premier élément, ça veut dire pour le n est égal à 0, U0 c'est 0, il est compris entre 0 et 4, donc la proposition d'Iana elle est vraie. Deuxième étape c'est l'hypothèse, donc supposons que là on suppose que quoi? Ce qu'il nous a demandé, il faut éviter à écrire quel que soit n appartient à l'ensemble n. Et la troisième étape, montrant que quoi? Que cette proposition encore vraie pour n plus 1, ça veut dire un plus 1, il est compris entre 0 et 4. Donc on commence, donc on a un plus 1, donc l'expression donnée par l'exercice, et on va utiliser notre hypothèse, ça veut dire le un, il est compris entre 0 et 4, ça veut dire il est positif. Si le UN il est positif, on l'a multiplié par 5, sera donc le résultat positif, plus un nombre positif, le numérateur sera positif, et UN positif plus 2 positif, donc le positif sur le positif, donc on trouve que le UN plus 1 encore positif. Donc on a déjà montré le premier inégalité. Donc l'encadrement, on a double inégalité. Ça veut dire ça veut dire un UN plus 1 elle est supérieur ou égal à 0, et en même temps et donc UN plus 1 elle est strictement plus petit que inférieur à 4. Donc on a déjà montré l'inégalité là, on passe à la deuxième pour montrer que UN plus 1 elle est strictement inférieur à 4 toujours. Alors là tout simplement on va calculer la différence UN plus 1 moins 4. Tout simplement, on remplace UN plus 1 moins 4. On réduit au même dénominateur.
tout simplement, on va écrire ça. Et directement, le résultat final, on va trouver UN-4 sur UN plus 2. Toujours, on revient à notre hypothèse que UN il est strictement plus petit que 4. Ça veut dire UN-4 sera strictement négatif. Ça veut dire le numérateur il est strictement négatif. Par contre, le dénominateur, c'est UN plus 2. Il est strictement, à ce cas-là, positif. S'il est strictement positif, alors le négatif sur le positif sera strictement négatif. C'est bon? Donc, on a montré que UN plus 1, il est plus grand que 0. Et UN plus 1, il est encore plus petit, strictement 1 quart. Ça veut dire on a montré les deux inégalités. Ça veut dire on peut déduire que le UN plus 1, il est compris entre 0 et 4. Et d'après l'hypothèse de récurrence, ça veut dire le UN est compris entre 0 et 4, quel que soit n appartient à l'ensemble n. C'est bon? واضحة الفكرة, je pense. On passe à la troisième question. La troisième question, c'est quoi? Vérifier que UN plus 1 moins UN. C'est bon, هنايا déjà بانت لي الفكرة أن المطلوب من بعد هو تحديد la monotonie. Rataba, تحديد الرتابة أو la monotonie. Ça veut dire on va calculer cette différence, puis on détermine son signe. Il a qu'un positif, ça veut dire elle est croissante, négatif, décroissante, etc. Donc on calcule d'abord la différence. On va trouver tout simplement هنايا خصك تضبط توحيد المقام. Il faut bien maîtriser comment on peut réduire au même dénominateur. Donc à ce cas-là, regardez. Donc, moins UN, on va multiplier le dénominateur UN plus 2, de même le numérateur, et ainsi de suite. Je pense qu'on n'a pas de problème pour réduire au même dénominateur. Donc, à votre brouillon, vous pouvez faire les calculs. On trouve tout simplement, c'est moins UN au carré plus 3, UN plus 4 sur UN plus 2. Donc, ici, il nous a demandé de montrer cette expression. Il faut faire attention. Hein. Donc, moins, etc. Donc, on remarque qu'on a le numérateur et les factorisé, alors qu'ici on a moins UN au carré plus 3 UN plus 4. Donc, dire, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va essayer donc à factoriser l'expression suivante. Moins UN au carré plus 3 UN plus 4. Première étape à faire, c'est quoi? C'est calculer delta. C'est le A ici, c'est moins 1. Le B, c'est 3. Et le C, c'est 4. Mais Bentlix, si tu veux, on va remplacer le UN par quoi? Par le x, c'est moins x au carré, plus 3x, plus 4 est égal à 0, tout simplement. Et on travaille, donc c'est b carré, ça veut dire c'est 9. Donc moins 4 fois moins 1, ça devient plus 16. Ça va donner c'est 25 qui est strictement positif. Et quand on a le delta strictement positif, alors notre voilà, équation, elle a deux solutions, c'est moins b, donc c'est moins 3. Moins racine, ça veut dire moins 5, c'est moins 8. Moins 8 sur moins 2, c'est 4 directement. Donc, c'est 4 directement. Et deuxième solution, donc, sera 3 plus. Voilà. Donc, c'est moins 3 plus, ça va donner 2. 2 sur moins 2, c'est moins 1. Et quand on veut factoriser, donc, ça va donner quoi de l'expression de la vraie factoriser? C'est A. C'est A. Donc, c'est moins 1. UN moins la première solution, par exemple 4 facteurs, UN moins la deuxième solution, moins, ça devient plus 1. Je pense que l'idée, c'est simple. Donc, directement, on trouve le résultat. Donc, directement. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est au brouillon. C'est pas la peine à recopier ça à votre feuille. Donc, directement, quel que soit N, c'est factorisant à l'expression. Attention, quelques signes, comment on a travaillé, delta, donc, strictement positif, donc, etc. Donc, là, on les détails sur notre feuille. On passe à la monotonie. Donc, on a déjà calculé pour déterminer ou étudier la monotonie. Tout simplement, on calcule UN plus 1 moins UN. Et on détermine son signe. C'est les positifs, c'est ce qu'on a dit tout de suite. On a déjà fait ça à la question précédente. On a calculé ça. Donc, d'après la question précédente, question 3. Voilà. D'après la question 3, on a UN, donc c'est ce qu'on a trouvé.
La justification, il faut faire attention, il faut donner la justification. On a UN, il est strictement plus grand que 4. Donc, l'UN-4 sera strictement négatif. L'UN positif, l'UN plus 1 sera positif. Ou l'UN encore positif. Il faut faire attention au dénominateur. Il doit y être soit strictement positif, le plus important, non nul. Donc, le égal, il faut faire attention à ne pas mettre le égal concernant le dénominateur. Donc, c'est bon. Regardez ici. Négatif fois le positif sera négatif, fois le moins sera positif, et strictement même positif. Sur quoi? Sur le UN, etc. C'est bon? Donc, on est strictement positif, donc elle est strictement croissante. C'est bon? On passe à la question suivante. En déduire, نستنتج من ذلك. Non, ici. Déduire la suite, qui est croissante, c'est bon. Donc, on a la question. Donc, Vn, Un-4 sur, c'est bon. Première question, montrer que Vn est géométrique de raison 1 sur 6 et de calculer. Donc, géométrique, ça veut dire tout simplement, on va calculer Vn plus 1 sur Vn et on va trouver comme résultat un nombre réel. Ou bien, tout simplement, on commence par Vn plus 1 et on essaie de simplifier jusqu'à trouver un nombre réel fois le Vn. On va voir ce qu'on peut faire concernant l'exemple suivant. Donc, on a écrit la suite donnée par l'exercice. Pour trouver Vn plus 1, tout simplement, on revient à notre expression. On va remplacer le n par n plus 1. C'est simple, je pense. Et après, UN plus 1, on l'a déjà dans l'exercice. On revient à notre suite, UN, et on remplace le UN plus par son expression, tout simplement. Et c'est votre rôle ici à réduire au même dénominateur, au numérateur et au même dénominateur. Et on simplifie. Donc, le numérateur fois l'inverse du dénominateur, ça veut dire qu'on va simplifier par UN plus 2. Et tout simplement, donc les étapes, je pense qu'il n'y a pas de problème, juste question de calcul, de simplification. Et on va trouver que est égal à 1 sur 6, UN moins 4 sur UN plus 1. Et on remarque que cette expression, c'est elle-même l'expression de Vn. Tout simplement, on va remplacer cette expression par Vn. Tout simplement, donc, un Vn plus 1 est égal à 1 sur 6 Vn. Ça veut dire, c'est la raison. 1 sur 6, c'est la raison. Et pour calculer V0, on revient à notre expression. Tout simplement, on remplace le n par 0. C'est U0. Le U0 par l'exercice 0. C'est moins 4 sur 1. Ça veut dire c'est moins 4. C'est bon? Et on passe à la question suivante. Donc, en déduire, ça veut dire on va utiliser ce qu'on a montré, la question ou bien les questions précédentes. Je m'excuse. Donc, Vn en fonction de n. Donc, puisque la suite est géométrique et on sait bien le terme général d'une suite géométrique, comment on peut faire? C'est le premier terme fois la raison à la puissance, voilà, n, voilà. C'est V0 fois Q à la puissance, je reviens ici. Donc, c'est V0, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Pourquoi? Vn est géométrique de raison 1 sur 6 et le V0 c'est moins 4. Tout simplement, on revient, on remplace V0 par moins 4 par sa valeur et Q par sa valeur 1 sur 6 à la puissance n. Les parenthèses sont très importantes. Et on peut encore, ici, regardez s'il vous plaît, 1 sur 6 à la puissance n, c'est 1 à la puissance n sur 6 à la puissance n. 1 à la puissance n'importe quel nombre, c'est 1 sur 6 à la puissance n. Et 1 fois moins 4, c'est moins 4 sur 6 à la puissance n, qui est que ça n appartient à l'ensemble n. Encore ici, il nous a demandé d'exprimer un en fonction de n. On va toujours à de la question, on utilise la relation qui lie Vn en fonction de un. Donc, je vais dire, on a Vn égale un moins 4 sur un plus 1. On va considérer comme si on a une équation du premier degré à une seule inconnue lui voile un. Essayez de faire sortir le un dans cette équation. Donc, on va faire Vn multiplié par un plus 1 égale à un moins 4. Et après, on fait le développement, plus Vn égale à un moins 4. Donc, notre inconnu un, on va le garder au premier terme. Ça va donner ces, voilà, c'est Vn plus un moins un égale à quoi? Égale à moins Vn moins 4.
on va factoriser par le UN, c'est Vn moins 1 égale à quoi? Égale à moins Vn plus 4. Et après, on va diviser. Regardez ici. On va diviser sur Vn moins 1. Un égale à Vn plus 4. Mais ici, regardez ce que je vais faire. Je vais diviser sur 1 moins Vn pour éliminer le moins اللي عندي هنايا. C'est bon? Je pense واضحة الفكرة هنايا. وغنكمل التمرين ديالي وغادي نخدم. هنايا دونك اكسبريمون دونك لقينا UN هي هاد l'expression هذا tout simplement on revient وغادي نعوض. Rien que du remplacement. L'idée ici c'est juste de être capable de faire sortir le UN en fonction de Vn, tout simplement. Et on passe à la question suivante. Pas grand-chose, on a fait déjà plein de questions comme celle-là. Donc, dernière question. Déterminer Sn en fonction de n tel que Sn est égal sigma allant de 0 à n 1 sur uk plus 1. D'accord. Pour déterminer la somme de termes consécutifs d'une suite, il faut d'abord savoir cette suite, est-ce qu'elle est géométrique ou bien arithmétique. Alors, cette expression, elle est écrite en fonction de UK, ça veut dire les termes de UN, alors que l'UN, on ne sait pas son type, ça veut dire si c'est arithmétique ou bien géométrique. Donc, je ne peux pas travailler directement. Alors que la suite qu'on connaît son type, c'est VN. C'est comment on réfléchit. Donc, est-ce qu'on peut trouver une relation entre UN et Vn, ça veut dire, est-ce qu'on peut remplacer cette expression 1 sur UK par plus 1 expression en fonction de Vn. C'est bon? Regardez ce qu'on a fait ici. Donc, فهمنا الفكرة ou d'abord, on va passer à la rédaction. On a UN, c'est ce qu'on a montré ici. Regardez. On a UN, c'est moins Vn moins 4. Donc, on a laissé le moins sur Vn moins 1. Et on va ajouter le plus 1. Ça veut dire comme si on va faire l'encadrement de cette expression. On va ajouter 1 et après, on va faire l'inverse. D'accord. Plus 1, ça veut dire plus Vn moins 1. Moins Vn plus Vn, c'est bon. On simplifie. Moins 4 moins 1, c'est moins 5. Ça reste moins 5. Mais ici, on aura besoin de 1 sur... Ça veut dire l'inverse. Alors, 1 sur UN plus 1, ça donne moins Vn moins 1 sur 5. Est-ce bien clair? Et par suite, donc on va remplacer le n par k. C'est ce qu'on aura besoin dans l'expression ici. 1 sur uk plus 1 est égal à moins 1 sur 5. On va factoriser le 5. On va le faire sortir ici tout simplement. Moins 1 sur 5. Facteur vk moins 1. Le k, c'est un nombre entre 0 et n. C'est un nombre antinaturel. C'est bon. Et on revient. On commence maintenant le travail. Sn est égal à quoi? C'est la somme de 0 à n de 1 sur uk. On va remplacer l'expression par quoi? Par moins 1 sur 5. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Donc, si on a un nombriel, s'il vous plaît, pour bien comprendre. Par exemple, si on a sigma de, par exemple, 5 v k, le k allant de 0 à n est égal à quoi? C'est kv0 plus 5v1 plus 5v2 plus etc. plus 5vn. Ça veut dire qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on peut factoriser par 5. C'est v0 plus v1 plus v2 plus jusqu'à vn. Et encore cette expression, c'est quoi? C'est 5, ça reste. C'est la somme allant de 0 à n de vk. Si on a un nombriel non nul, on peut le faire sortir de la sommation. C'est bon? C'est pourquoi on va faire sortir ici. Regardez, donc le moins 1 sur 5, on va le faire sortir. C'est bon? Ça reste vk moins 1. Regardez ce qu'on va faire. On va essayer d'écrire cette sommation d'une manière plus simplifiée, plus détaillée encore. Donc, c'est v0 moins 1 plus v1 moins 1 plus v2 etc. Regardez ce qu'on a écrit ici. C'est bon. C'est pas grand-chose. Hein? Et après, on peut enlever les parenthèses sans rien changer. Regardez, V0 moins 1, V1 moins 2. Regardez, on peut... Ici, donc, on va rassembler les termes de V1. Donc, V0 plus V1, donc, moins, regardez. Ici, ça va donner, regardez,
V0 plus V1 plus Vn, moins 1, moins 1, moins 1, etc. Donc, je vais ici factoriser par le moins. Ça va donner V0 plus V1 jusqu'à Vn, moins 1 plus 1 plus 1. Mais la question ici, combien de 1 on a ici? Donc, pour répondre, regardez. Si je vous écris A plus A, ça va donner 2A. On est bien d'accord. Si je vous écris x plus x plus x, ça va donner 3x. Qu'est-ce qu'on fait ici si on a la somme entre même terme, même nombre? Qu'est-ce qu'on fait? On doit compter combien de fois ce nombre est répété. Donc, ça va donner, on fait le coefficient ici, le nombre de facteurs ici, donc 3 fois x. Ici encore, on a 1 plus 1, donc on a même nombre, on fait la somme entre même nombre, mais on doit savoir combien de fois. Donc, pour savoir combien de fois, c'est le nombre de fois on a les termes ici. Tout simplement, c'est le nombre de termes allant de V0 à Vn. On sait bien comment on peut déterminer le nombre de termes d'une suite, le nombre de termes qu'on exécute toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Le rang du dernier moins le rang du premier plus 1. C'est n moins 0 plus 1. Ça veut dire ici, le 1 se répète par n plus 1 fois. Et on va multiplier ce nombre-là par n plus 1. C'est ce qu'on fait ici. C'est bon? Regardez, c'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Donc, V0, etc. Moins, donc n plus 1, c'est le nombre de facteurs. On a répété le 1 par l'addition. On a gardé le moins 1 sur, donc on a la somme des termes consécutifs d'une suite Vn, d'une suite géométrique. Alors, si le premier terme 1 moins q à la puissance nombre de termes m moins 0 plus 1 sur 1 moins q, on est bien d'accord. Et moins donc 1 fois n plus 1, c'est n plus 1, tout simplement. On va remplacer le V0 par moins 4. Et 1 moins q, c'est 1 moins 6. 1 moins 6, s'il vous plaît, c'est quoi? 5 sur 6. On va multiplier l'inverse, moins 4 fois 6 sur 5. C'est moins 24 sur 5. Et ça reste quoi? On peut encore laisser l'expression comme ça, ou bien on peut développer l'expression liwa moins 1 sur 5, moins sur 25. Sur 25, il faut faire attention. Ici, c'est le moins, c'est 1 sur 5. C'est tout simplement. C'est bon? Ça nécessite un peu de travail, un peu de réflexion. C'est simple. C'est ici, pour faire la différence entre les élèves qui apprennent les choses par cœur et ceux qui essayent de comprendre. Hein. On passe à la deuxième question. Je pense que c'est une question simple, pas grand-chose. Et on passe à l'exercice suivant. Donc, regardez dans l'exercice suivant, il nous a demandé de déterminer l'ensemble des points m, x, y qui vérifient chaque ensemble. Là, regardez, x est égal à 3 plus un nombre cos. C'est bon, c'est la représentation paramétrique d'un cercle. C'est quoi le centre? C'est 3. 1 et le rayon, c'est racine de 2. On est bien d'accord. Ici, on remarque qu'on a une équation cartésienne. Peut-être une équation cartésienne d'un cercle. On va voir. Ici, soit on va travailler par la règle de a carré plus b carré moins 4c et on cherche si les positifs négatifs est égal à 0, etc. Mais comme on peut travailler par la factorisation. Si je factorise ici, je trouve x au carré moins 2x, c'est le début de la deuxième identité remarquable. On aura besoin de plus 1. Plus 1, regardez. Plus 1, si j'ajoute quelque chose, je vais le retrancher. Moins 1. Ici, y au carré moins 4, donc c'est moins 4, ça veut dire on aura besoin de plus 4. Plus 4, c'est moins 4. Donc, le premier, x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré. C'est bon. Et après, regardez ici. C'est bon. Elle n'a plus 1 moins 5, ça reste moins 4 et à l'autre côté, ça devient c'est 2 au carré. Donc, on remarque ici, c'est l'équation cartésienne d'un cercle de centre 1, 2 et de rayon 2.
C'est bon. Troisième étape ici, regardez ce qu'on a. On a l'équation normale cartésienne d'une droite. Donc, comment on peut définir une droite? Soit on définit la droite qui passe par 2 points, soit tu vas trouver, donc, tu as la réponse, la rédaction x moins y plus 1, c'est l'équation cartésienne d'une droite, ou la E3, c'est une droite qui passe par le point là, par exemple, 0, 2, on sait bien comment on peut déterminer les coordonnées d'un point à partir de l'équation cartésienne de la droite. Le point tangent. Ou bien, la droite elle peut être définie par un vecteur normal ou bien directeur et un point. Donc, le vecteur normal, c'est 1 moins 1. Et le point, tu peux chercher par exemple 0. Donc, y est égal à x plus 2. C'est 0, 2. C'est bon? Donc, on passe à la rédaction. Pas grand-chose. Regardez ici. Tout simplement. J'écris l'ensemble directement. Le E1, c'est le cercle. On va la noter C1, par exemple, de centre oméga 1. Il faut faire attention à ne pas donner des points qu'on a déjà aux exercices parmi les données. 3, 1 et le rayon, tout simplement, R1 est égal à racine de 2. X2, l'expression ADA, je l'ai factorisée tout simplement. Et ma réponse finale sera quoi? Donc, E2 et le cercle C2 de centre, etc. C'est bon. Ici, c'est la droite de vecteur normal, tout simplement, c'est U1 moins 1 et passons par le point, par exemple, car je ne vais pas donner A. Je ne vais pas donner A. Regardez même, mais il faut faire attention, on a le A dans l'exercice. Je ne vais pas utiliser B, je vais pas utiliser, il faut faire attention. Même que je vous donne cette remarque, je constate qu'il y a plusieurs parmi vous commettent même erreur. Il ne faut pas utiliser un point donné par l'exercice pour signifier autre chose. Donc, on continue, s'il vous plaît. Passons par K. Donc, K, tout simplement, c'est 0, 2. Ou bien, tu peux donner 2 points. Bon. La question suivante, s'il vous plaît, on passe directement. Donc, étudier la position relative 1, 1, 1, 3 en déterminant les coordonnées des points. Regardez ici, la question est bien précise ici. En déterminant les coordonnées des points d'intersection s'il existe. Ici, il faut faire attention. On commence la rédaction de Jenna. Pourquoi ici, il nous a donné E1, E2? Parce que c'est toi qui dois déterminer l'ensemble des points. Donc, c'est bon. Si tu as déterminé ici le cercle, ici sur la droite, tu peux utiliser directement le cercle et la droite. On passe. E2, c'est l'équation qu'on a trouvée. C'est le cercle de centre et de rayon. E3, c'est la droite dont le vecteur directeur c'est U et qui passe par le point A. Donc, pour déterminer la position, là, tu dis la position relative d'un cercle et d'une droite. Qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est calculer la distance entre le centre du cercle et la droite. C'est bon? Qu'on l'a noté D. La valeur absolue, c'est l'équation cartésienne x moins y. On va remplacer les x et y par les coordonnées du centre en éliminant cette égalité. La valeur absolue, s'il vous plaît, je trouve encore des éléments parmi vous qui trouvent la distance un nombre négatif et c'est normal. Ils recopient leur réponse sans rien faire attention. Je ne sais pas comment y réfléchir. Il faut faire attention. La distance est un nombre positif. Et il faut faire attention à cette valeur absolue. C'est bon. On continue. Donc, encore le problème. Vous mettez les coordonnées ici du point, du centre. Non, on ne met pas les coordonnées. On met les coefficients de x et y ici. C'est 1 et moins 1. Il faut faire attention. C'est bon, on va trouver racine de 2 sur 2. C'est strictement plus petit que le rayon. Donc, on fait la comparaison avec le rayon. Ça veut dire le C2 et D se coupent en 2 points, S1, S2. Je ne vais pas écrire A et B. Il faut faire attention, s'il vous plaît. C'est bon, alors les coordonnées les 2 points, ils vérifient en même temps les deux équations le cercle donc on résout le système toujours s'il vous plaît l'équation cartésienne de la droite soit on va faire sortir le y en fonction de x soit x, donc on va garder le y en premier terme est égal, regardez. C'est bon, moins y est égal à x plus 2. On garde la première équation. Regardez ce qu'on va faire encore. Les étapes. Je sais le brouillon. Donc, il y a
في هاد الدرس هذا شفنا كيفاش نحلو هاد النوع من les systèmes. Donc je dois justifier ma réponse sur ma feuille avec une bonne rédaction, pas tout écrire, c'est bon. On remplace هاد y بهاد l'expression dans 1. On trouve quoi? X moins 1, y, ça veut dire c'est x plus 2 moins 2, ça reste x carré. Et tout simplement, on va donner le résultat final. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On résout l'équation suivante. Delta, on a quelques signes ici. Delta strictement positif. Alors, il admet deux solutions. x1, c'est moins b moins racine delta sur 2a, etc. Tu simplifies. كيفاش غادي تخرج لينا هذه؟ شوف معايا هنايا غير تكون عندك الفاكتوريزاسيون سينو ما خرجتش بالفاكتوريزاسيون ماشي مشكل. دونك غتقول لنا سي موان بي ça veut dire c'est 2 moins racine de 28 sur 2a, ça veut dire c'est sur 4. Regardez ici, c'est 20 racine de 28, c'est racine de 4 fois 7, c'est racine de 4 fois racine de 7, c'est 2 racine de 7. Ça veut dire est égal à quoi? Est égal à 2. Regardez, on va factoriser, c'est 1 moins racine de 7 sur 2 fois 2. Et tout simplement, c'est pourquoi on trouvait 1 moins racine. Donc, je ne vais pas refaire même travail. Tout simplement, on va remplacer le moins par 1 plus ici. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à cette relation ici, cette équation 2. Donc, on remplace x1, x2 dans 2. Faites l'expression à 2, faites l'équation à 2. On trouve directement ces 5, on réduit au même dénominateur. C'est simple. Hein? 5 moins racine de 7 sur 2, y2. Il faut faire attention, on va lier donc le couple solution x1 avec y1, x2 avec y2. Donc, le premier point de coordonnées, 1, moins, donc, etc. C'est bon. Il faut faire attention, x1, y1, x2, y2. On ne mélange pas. On passe à la question suivante. Jusqu'à maintenant, pas grand-chose. Vérifier si les points suivants appartiennent E2. O2, c'est le cercle. On a déjà fait le contrôle. Donc, je recopie l'équation cartésienne du cercle où je vérifie. Je remplace les coordonnées du point. On va trouver que A n'appartient pas et les autres points appartiennent au cercle. C'est bon? On passe. On passe à quoi? On passe à la question suivante. C'est simple. Déterminer l'équation cartésienne de L. C'est quoi L? C'est la médiatrice du segment DB. La médiatrice, ça veut dire c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire. Ça veut dire le vecteur BD sera normal de la droite et de la droite, il passe par le milieu. Le milieu, comment on peut déterminer ses coordonnées? Donc, XB plus xd sur 2, yb plus yd sur 2. Tout simplement, ce qu'on va rédiger. Donc, L est médiatrice de BD, alors BD, les coordonnées, s'il vous plaît, les coordonnées, regardez. BD, donc 1 moins 1, c'est 0, et 4 moins 0, c'est 4. C'est ce qu'on a trouvé ici. Et les coordonnées le milieu, 1 plus 1, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1, 4 sur 2, c'est 2, c'est 1, 2. C'est bon, le milieu de BD, alors il appartient. On a un vecteur normal et on a un point directement. La rédaction, quel que soit M, X, Y, un point du plan, M, etc. IM scalaire BD. Donc, le vecteur normal, quand il le produit scalaire. Vecteur directeur, on calcule le déterminant. Il faut faire attention. Je remarque qu'il y a d'ambiguïté entre ces deux points-là. Il faut faire attention. Produit scalaire. On sait bien comment déterminer les coordonnées du vecteur ADI, les coordonnées, l'abscisse fois l'abscisse plus l'ordonnée fois l'ordonnée, on trouve tout simplement. Et normalement, c'est 4 facteurs, mais on peut encore, ce 4, c'est 0 sur 4, ça devient y moins 2 est égal à 0. C'est l'équation cartésienne demandée par l'exercice. Et après, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé de déduire que les points B et D sont symétriques par rapport à l'autre. Déjà, par définition, s'il vous plaît. Par définition. Donc, la droite, le médiatrice, donc, L. Donc, les deux points B et D sont symétriques. Ça veut dire, on a la symétrie axiale. Donc, l'axe, c'est comme perpendiculaire à la il est déjà perpendiculaire à la médiatrice. Encore à de la distance. كتساوي la distance. هذه هي la symétrie axiale. هذه المعنى ديال ان B و D sont symétriques par rapport à une droite. C'est bon? On a déjà défini par le médiatrice. Le médiatrice, elle est perpendiculaire à هذا القطاع et elle encore passe par le milieu. Ça veut dire qu'ils sont symétriques automatiquement par cette droite. Donc, elle est la médiatrice du segment. Par définition, automatiquement, le BD sont symétriques par rapport à elle. هنايا شنو قالوا لينا فهاد الكاستيون الاخرى لا dernière question شنو قالوا لينا
que représente le point d'intersection des deux droites L et BD. واخا ها هي حنا سميناها I هنا في التمرين. Pour l'ensemble E2. شنو هي l'ensemble E2? C'est le cercle C2 défini par 1, 2 comme centre ou le rayon C2. واخا انا هادشي كيفاش غنعرفو؟ لاحظ معايا. Qu'est-ce qu'il nous a dit في هاد l'exercice في هاد الكيسيون هذا؟ On a montré que quoi? B appartient, C appartient, D appartient. يعني B ou D il appartient au cercle. C'est bon. يعني هاد les deux points appartient يعني الدائرة كدوز هكا. هادي هي E2. D'accord. يعني هاد les deux points إلا كانوا sont symétriques par rapport à I اللي هو منتصف القطعة. Ça veut dire le BD ça représente diamètre. متفقين. دونك إلا كانت هاد السيغمون BD il représente diamètre ديال هاد السيركل هذا ça veut dire son milieu ça veut dire هو le centre ديال السيركل. On est bien d'accord. يعني le I هو confondu avec oméga 2 اللي سميناها حنا في الأول. Avec oméga 2 on l'a déjà noté في الأول. واخا خصني encore دابا حيت شنو كان السؤال ديالي l'intersection ديال BD وال L. I appartient à L par définition. قلنا L passe par le milieu. ها هي I حنا سميناها في الأول I. Et encore le I c'est le milieu de BD ça veut dire I appartient. donc l'intersection ديالهم هي I. وحنا بينا أن I هي نفسها الأوميغا. واضحة الفكرة. الغومارك اللي خصك دير هنايا باش تبان باش نشوفوا انك واش فاهم ولا لا هي ان البي ودي ابارتيان وخصني نبين انها ديامتر. سي بون نستعمل ديال السيمتري. راه نشوفوا الريداكسيون شنو ممكن نديرو. on a le milieu de BD يعني ان الاي appartient à la droite BD والاي encore appartient à la droite par définition. هيا par définition يعني الانترسيكسيون ديالهم هو الاي. ماشي مشكل. نحددنا البوان d'intersection. نشوف هاد لو بوان d'intersection que représente par هاد لو cercle هذا. On a le B appartient C2 ou D appartient C2. D'après la بغيتي تزيدها d'après quelle question هذاك؟ C'est la question 3. هاو d'après la question 3. Et le B et D sont symétriques par rapport à la droite L. بمعنى sont symétriques par rapport à I. Donc, le segment BD est diamètre de C2. Le E2 هي C2 احنا عرفناها. Son milieu I et le centre c'est bon. هاد BD هو diamètre و الميليو ديالو غيكون هو le centre ديال C2. Alors le point d'intersection de L et de B est le centre du cercle C2. C'est bon. سي بون. راكم عارفين نفس الهضره اللي كنقولها دائما لا ريداكسيون نعرف شنو نكتب وشنو ما نكتبش. كان هذا هو الفرض هنايا. وما نساوش الفراز ديالنا ان لا vie c'est comme faire du vélo pour garder votre équilibre vous devez continuer à bouger